بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عورت کیا ہے؟ میں نہر کے کنارے بنے ڈھابے پر مردہ دلی کے ساتھ بیٹھا چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ دل عجیب بوجھل سا تھا اور چہرے پہ 12 بج رہے تھے۔ گاؤں کے ایک بابا جی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں، پتر خیر ہے؟ بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ میں کمزور سی آواز میں کہتا ہوں کہ بس بابا جی، کیا بتاؤں، گھر سے لڑ کر آیا ہوں۔ میری بیوی کو پتہ نہیں کیوں میری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ عورت کی عقل اس کے گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، جا پاگل، تیرا بھی کوئی حال نہیں۔ پر پھر یہ جس نے مثال بنائی ہے کہ عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، وہ خود کوئی پاگل ہی ہوگا۔ میں نے کہا، نہ بابا جی نہ، آپ نہیں جانتے ان عورتوں کو۔ بابا جی بولے، نہیں پتر، تو نہیں جانتا اصل میں عورت کو، عورت کی شان کو۔ یہ تو وہ ہے جس کے ساتھ رب اپنی محبت کو ملا رہا ہے۔ اتنے میں لڑکا چائے لے کر آ جاتا ہے اور میں چائے کی چسکی لے کر پھر بابا جی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ بابا جی اپنی چائے پرچ میں ڈال کر ٹھنڈی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بابا جی پرچ سے ہی چائے کی چسکی لگا کے کہتے ہیں کہ واہ، مزہ آ گیا چائے کا۔ چائے کی تعریف کرنے کے بعد بابا جی کہتے ہیں کہ سن پتر، رب وہ ذات ہے جسے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس ذات نے خود کی محبت کے بارے میں بتانا تھا کہ وہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس نے ماں کا نام لیا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب کہ ماں ایک عورت ہے۔ بیٹی کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دے دیا، جب کہ بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ پتر، میرا ماننا یہ ہے کہ ہم مرد عورت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ کہاں عورت اعلیٰ ظرف اور فراخ دل کی مالک، اور کہاں ہم کم ظرف اور تنگ دل مرد۔ مجھے بابا جی کی باتیں لبھانے لگ گئی تھیں۔ بابا جی بولے کہ عورت ہی وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی۔ بس اسی بات سے ہی تو عورت کی شان کا اندازہ لگا لے۔ جب وہ امید سے ہوتی ہے تو اپنی پسند کی سب چیزیں چھوڑ دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ جب اولاد کو جنم دیتی ہے تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جیے گی یا مر جائے گی۔ پتہ ہے پتر، 22 ہڈیاں ایک وقت ٹوٹنے جتنا درد سہتی ہے جب وہ ایک بچے کو جنم دیتے وقت۔ اتنا درد کبھی محسوس بھی کیا ہے تم نے؟ میں بابا جی کی باتوں سے لاجواب ہوتا جا رہا تھا اور آج عورت کے اصل مقام کا پتہ چل رہا تھا مجھے۔ بابا جی بولے، ابھی آگے سن پتر، دل پہ ہاتھ رکھ کے سن، ذرا کہیں کلیجہ پھٹ ہی نہ جائے تیرا یہ کڑوا سچ سن کے۔ پتہ ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ بات بات پہ مرد کی طرح
मर्दानगी नहीं दिखाती। वो मर्द पर थप्पड़ों की बारिश नहीं करती। वो मर्द को उसकी औलाद के सामने गंदी गालियाँ नहीं देती। वो गैरत के नाम पर मर्दों के कत्ल नहीं करती। वो भूखे भेड़िए की तरह किसी पे झपट के उसका रेप नहीं करती। वो मर्द को गुस्से में तलाक नहीं देती। वो गलियों बाज़ारों में मर्द पे आवाज़ें नहीं कसती। बाबा जी की बातें सुन के मैं शर्मिंदा होने लग गया और आंखें झुक गईं और मेरे माथे पर पसीना आने लगा। बाबा जी ने शायद मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बाबा जी ने ढाबे वाले को चाय के कप वापस ले जाने के लिए आवाज़ दे दी और फिर दोबारा मुझसे मुखातब होकर कहने लगे कि बेटा तू समझदार लड़का है, बस ज़रा जज्बाती हो जाता है। बात की नोयत को समझा कर और फिर फैसले किया कर। पुत्र, एक घर में रोज़ाना सबसे ज़्यादा बार जो नाम लिया जाता है वो एक माँ का होता है या बड़ी बहन का, और ये दोनों औरत ज़ात हैं। हमारे घरों का वजूद औरतों से है। घर मर्द नहीं बसाते बेटा, औरतें बसाया करती हैं। घर की रौनकें औरतों के ही दम से होती हैं बेटा। हर चीज़ सलीके से मिलती है, कपड़े साफ सुथरे मिलते हैं, बर्तन धुले धुलाए मिलते हैं, बेहतरीन खाने हमें नसीब होते हैं। छोटे छोटे बच्चों की देखभाल बखूबी सर अंजाम दी जाती है। तो पुत्र, ये सारा जादू एक औरत ही चलाती है, वरना तो एक सगा बाप भी अपने छोटे बच्चे को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। बच्चा ज़्यादा रोए तो शौहर अपनी बीवी से कह देता है कि इसे कमरे से बाहर ले जाओ, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। बेटा, औरत बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये मर्द के किरदार पर उंगलियां नहीं उठाती। ये मर्द को उसके माजी के ताने नहीं देती। पुत्र, औरत बेटी है तो रब की रहमत है, माँ है तो कदमों तले जन्नत लिए फिरती है। बाबा जी की बातें सुन के पता चल रहा था कि औरत दुनिया की कितनी अनमोल दौलत है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि वजूदे ज़न से है कायनात में रंग। फिर बाबा जी बोले, जा पुत्र, घर चला जा। तेरा चेहरा बता रहा है कि तू सब समझ गया है और अब तेरा जल्दी घर जाने को दिल कर रहा है। मैं बाबा जी के कदमों में बैठ गया और बाबा जी के हाथ चूम के बोला, शुक्रिया बाबा जी, आपने मेरी गलती को देख के कोई सज़ा नहीं सुनाई, बल्कि मेरी गलती को सुधारा और एहसास करवाया कि मैं गलत हूँ। मुझे सब की इज़्ज़त करनी चाहिए। बाबा जी मुस्कराए और मेरे सर पे हाथ फेर के बोले जीता रहे पुत्र, और अब घर जा, घर वाले तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वापस घर जाते हुए मेरा दिल मुतमिन था। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।